Hello everyone, Namaste. Welcome back to my channel Sandeep Math Studio. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್. ಏನು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಡ್ 9ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನೇ ಒಂದ್ಸಲಿ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೇಡ್ 10. ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೂಡ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ನ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್? ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? An algebraic expression consisting of variable, also called indeterminates, coefficient, non-negative, integer exponent combined using addition, subtraction, multiplication. So ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? algebraic expression. algebraic expression ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Combination of both constants and variables with the help of fundamental operation, addition, subtraction, multiplication, division. ಅದನ್ನ algebraic expression ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. But here we are talking about polynomials. Polynomials ಅಂದ್ರೆ ಏನು? An algebraic expression consisting of variables, coefficients, non-negative integer exponent combined using addition, subtraction, multiplication, but not division. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ವೈ ನಾಟ್ ಡಿವಿಷನ್? ಸರ್ ಡಿವಿಷನ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? That also I will explain you in this slide. So let us see some examples first. 2x plus 3. Okay na? See, concentrate on variable here. Variable ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ? ವೇರಿಯಬಲ್ x ಇದೆ. x ಪವರ್ ಏನಿದೆ? 1. x ಪವರ್ 1. ಸೊ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ? ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆಂಟ್. ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇಫ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, those expressions are called as polynomials. Those expressions are called as polynomials. If in case if we get negative power, 4y power minus 2 plus 9, 4y power minus 2 plus 9, ಇಲ್ಲಿ y ಪವರ್ ಏನಿದೆ? minus 2 ಇದೆ, minus 2. such expressions are called as multinomial. such expressions are called as multinomials. ಓಕೆನಾ? ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವೈ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ನಾನೀಗ 2/y ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? 2/y ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು? 2y ಪವರ್ ಆಫ್ minus 1, 2y ಪವರ್ ಆಫ್ minus 1. minus 1, if the power of variable is in negative, that will be under the multinomial. We won't consider as polynomial. Okay na? We have one statement: all polynomials can be written as multinomials, but all multinomials need not to be polynomials. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ನಾವು ಮಲ್ಟಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ನಾವು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿನಾಮಿಯಲ್ it will consider even the negative power of a variable, but in polynomials it will consider only positive power. Okay na? This is the condition definition of polynomials. Next, terms coefficient. terms andre enu? coefficient andre enu? Let us take some algebraic expression or else some polynomials. 6x plus 3 I will take. ಇಲ್ಲಿ 6x plus 3, it is combined by using multiplication and addition. ಹೌದಲ್ವಾ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅಡಿಷನ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಫ್ ಐ ಸಪ್ರೇಟ್ ದೆಮ್, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆರ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಇದನ್ನು ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಂತ? 6x 3 ಅಂತ. 6x 3. ಈ 6x ಸಪ್ರೇಟ್ ಏನಿದೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟರ್ಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟರ್ಮ್. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ x ಪ್ಲಸ್ y ಪ್ಲಸ್ z. ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? x y z. ಈಗ x is one of the term, y is one of the term, z is one of the term. Now what are coefficients? coefficients ಅಂದರೆ ಏನು?
See here, same example I will take. 6x plus 3. ನಾನಿಲ್ಲಿ which number or which is the coefficient of x, which is the coefficient of x, which is the coefficient of x, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 6x ಎಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, 6x ಎಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, 6 ಇಸ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ 7y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 12. ಓಕೆನಾ, 7y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 12. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್? ಏನು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ? 7 ಇಸ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 6x ಸ್ಕ್ವೇರ್ 7x ಪ್ಲಸ್ 3. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ? ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು? 7. ಹಾಗೇನೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನು? 6. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ನ ಏನಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ವಿ ವಿಲ್ ಡಿನೋಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 6x plus 3. P of x is equals to 6x square plus 7x plus 3. ಓಕೆನಾ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್? ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಗ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್. ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್. ಈಗ let us take some expression. 12x power 15 plus 16y power 2. Okay na? What is the degree of this polynomial? First of all, you have to check whether it is a polynomial or not. Yes, it is a polynomial. Why? Because the powers of the variable are non-negative or else whole numbers. Okay na? Adrinda ನಾವು ಇದನ್ನ polynomial ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ which is the degree of the polynomial? ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್, 3 ಟರ್ಮ್ಸ್, 4 ಟರ್ಮ್ಸ್, 5 ಟರ್ಮ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್, ದಟ್ ಒನ್ ಯು ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಹಿಯರ್? 15 is the highest power. 15 is the highest power. So degree of this polynomial is 15. Degree of this polynomial is 15. So let us take one more example. P of x is equals to 7x cube 29x square plus 36. 7x cube plus 29x square plus 36. Here which is the degree of this polynomial? Degree ಏನಿದ್ರು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3. ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. P of x is equals to 6x square y power 5. 6x square y power 5. Or else ಇದು ಬೇಡ. Okay, I will take another one. Wait. 6x square z power 15. Okay, 6x square z power 15. Okay na? Here which is the degree of this polynomial? Which is the degree of this polynomial? So ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ 15 ಇದೆ, ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ 15 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಪವರ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಟರ್ಮ್ 3 ಟರ್ಮ್ 4 ಟರ್ಮ್ ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವಾಗ ನೀವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ನ ತಗೋತೀರಾ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ದ ಪವರ್ಸ್.
ಏನಪ್ಪ ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರದ್ದು ಆಗಿದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ದ ಪವರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಹಿಯರ್? 2, 15. 2 plus 15 which is equals to 17. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್. ನಾವೀಗ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಲೂ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ಮ್, 2 ಟರ್ಮ್, 3 ಟರ್ಮ್, 4 ಟರ್ಮ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ 1, 2, 3, 4, 5 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಅಂತಲೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್. ನಾವು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಈಗ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟರ್ಮ್, ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? monomial. Based on terms. If it is a single term with a positive power, then we will consider it as a monomial. If it has 2 terms, we call it as binomial. For example, you can take 2x plus 3y. ಇಲ್ಲಿ 2 terms ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, so it is a binomial. ಈಗ 3 terms ಇದ್ರೆ trinomial. x plus y plus z or 6x 3y 13z. ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ಇದ್ರೆ ಮೋನಾಮಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಬೈನಾಮಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಟ್ರೈನಾಮಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಈಗ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್. ಇಫ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ 1, if the degree is 1, ಈಗ ಒಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಲೀನಿಯರ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೀನಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ 1, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ 1 ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡಿಗ್ರಿ 1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಡಿಗ್ರಿ 1 ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಲೀನಿಯರ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2, ಡಿಗ್ರಿ 2 ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? quadratic polynomial. Quadratic polynomial. If the degree is equals to 3, cubic polynomial. Cubic polynomial. See ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, if the degree is equals to 1, linear polynomial. If the degree is equals to 2, quadratic polynomial. If the degree is equals to 3, cubic polynomial. ಇದು ಟೈಪ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಈಗ ಅಂತಂದರೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್. ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್, constant polynomial, zero polynomial, constant polynomial ಅಂತಂದ್ರೆ constant, in the name itself says constant, any numericals 2, 3, 5, 7, we call it as constant polynomial. Zero polynomial ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಝೀರೋ ಓನ್ಲಿ. ನಾವು ಆ ಝೀರೋನ ಕೂಡ ಝೀರೋ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವೆರಡು ಯಾಕೆ ಈಗ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಡಿಗ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್. ದೇ ಮೈಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಫಾರ್ MCQs. ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್. ಏನು ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್? ಸೊ ಏನಿದೆ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಈಸ್ 1. ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಈಸ್ 1. ಕರೆಕ್ಟಾ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ವೇರಿಯಬಲ್ ಪವರ್. ನಾನೀಗ 2ನ ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು? 2x ಪವರ್ 1.
2x⁻1 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು 2x ಅಂತಾನೆ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ 2. ನಮಗೆ ಬರೀ 2 ಬೇಕು, 2x ಬೇಡ. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು, ಏನು, 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಝೀರೋ. 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಝೀರೋ. ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಝೀರೋ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಎ ಪವರ್ ಝೀರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, 1. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಝೀರೋ ಈಸ್ 1 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2. ಈಗ ಹೇಳಿ, ಏನು ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್? ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಈಸ್ 0. ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, 0. 0 ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಏನು ಆಗಿದ್ರೆ, 0 ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ದು ಡಿಗ್ರಿ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ವಿ ಕಾಂಟ್, ಹೌದಲ್ವಾ? 0 ಇಂಟು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ 0. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡಿಫೈನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. Now we were talking about the quadratic polynomial. Let us see some of the basics of the quadratic polynomial. Quadratic polynomial ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಸರ್, ಅದು ಡಿಗ್ರಿ 2 ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಇಫ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಈಸ್ 2, highest power means degree is equals to 2, ಅದನ್ನ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್? ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ರೈಟ್? ax² plus bx plus c, where a comma b comma c belongs to real number and a is not equals to 0. This is the standard form. ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಈ ರೀತಿಲೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2x² plus 4x plus 9, ಇದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್. ಈಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ನನಗೆ ಬರೀ 2x² plus 9 ಅಂತ ಇದೆ, ಇದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಲ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್. ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್? ಈಗ ನೋಡಿ, 2x² ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 0 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 9. ಹೌದಲ್ವಾ? 0 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಏನು? 0 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಏನು? 0ನೇ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್? ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2x² ಪ್ಲಸ್ 9. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್. And there is a condition, a b c belongs to real numbers. Yes, it must be belongs to real numbers. Now chapter 1 ಅಲ್ಲಿ already ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ what are real numbers ಅಂತ. And they have given condition, a must be not equal to 0. a must be not equal to 0. Why that condition? a 0 ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ax² plus bx plus c, a 0 ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಿ ನಾನು ಈಗ 0 ಹಾಕಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎ ಆಗುತ್ತೆ 0 ಇಂಟು x² ಪ್ಲಸ್ bx ಪ್ಲಸ್ c. 0 ಇಂಟು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ 0. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ bx ಪ್ಲಸ್ c. ಇದೇನಾಯಿತು? ಇದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಲ? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಎ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇಫ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0, ದಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಲೀನಿಯರ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಝೀರೋಸ್. ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಝೀರೋಸ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಝೀರೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್. ಝೀರೋಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ax² ಪ್ಲಸ್ bx ಪ್ಲಸ್ c ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಝೀರೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಏನಿದೆ? 2 ಇದೆ. ಡಿಗ್ರಿ 2 ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ 2ನೇ ಸಿಗೋದು. 2 zeros ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಅವ್ರು MCQs ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್? ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಆ ಬಿಗ್ ಯು ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಸೈಡ್ವರ್ಡ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಏನು? ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ.
Next, zero of polynomial. Zero, just now we have learnt what is called zero. Zero andre eno? Zero andre eno? Solution. Zero of polynomial andre solution of polynomial. Especially we are going with the quadratic polynomial. Quadratic polynomial. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? How to find the zeros of the quadratic polynomial andre how to find the solution for quadratic polynomial anta artha. Now I will take one example. X square minus 5x plus 6 equals 6. Okay na? Now this is p of x is equals to x square minus 5x plus 6. How to find the zeros? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಸರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 zeros ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. Yes, we will get 2 answers. But what are those answers? How to find those answers? Very simple. ನೋಡಿ, zeros of the polynomial. Zero of the polynomial. ನೀವು ಅದನ್ನು ಲಾಜಿಕ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಝೀರೋ ಇದೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಝೀರೋ. ಓಕೆನಾ? ನನಗೆ ಏನು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ to find the zeros of the polynomial. Okay na? Andre ಏನು? P of x ಏನು? X square minus 5x plus 6 is equals to 0. Now ಇದನ್ನ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು or else splitting method ಮಾಡಬೇಕು. I will go with factorization or else splitting method. Anything is fine. So ನೋಡಿ, x square minus 5x ಇದೆ. I can write as 2 3s are 6. So I can write 3x minus 2x. 3x minus 2x plus 6 equals to 0. X square minus 3x ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ಇದೆ? x ಕಾಮನ್ ಇದೆ. I will take x out. Remaining is x minus 3. Minus 2x plus 6 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ಇದೆ? minus 2 ಕಾಮನ್ ಇದೆ. Remaining is x minus 3 equals to 0. In these two, what is common? X minus 3 is common. Remaining is x minus 2 equals to 0. This 0 is applicable for both of this term. So x is equals to 3, x is equals to 2. So how many answers we got? 2 answers. Those answers we call it as zeros of polynomials. Avudalva? So x is equals to 3 and x is equals to 2. So namge totally 2 zeros sigutte. A 2 zeros value ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 and 2. ಇದನ್ನು ನಾವು zeros of polynomial ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ರೆ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಇದು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು. ನಿಮಗೆ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ 2 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ 2 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಈಸಿ ಆದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.